एक जमन कम बेसिक टर्म पर केमिकल कैलकुलेशन जी यानी जमन सरा एवोगाड्रो नंबर्स और मोल्स पदी पर डिटेल्स रसा को वेस को यार एवोगाड्रो नंबर सदवाई और मोल सदवाई नोक तासु ख्याल करी दवस्ता 5 years एक्सपीरियंस की जिखला मंग मार्केट सलाड शू यो नंबर यूज की 12 और दागा 12 तमंग दर्जन या दर्जन वर्तवायु या ता इंग्लिश के तो 100 डजन वायु नो 12 आइटम्स आप एनीथिंग इज कॉल्ड सर डजन तक लेट जमा सर 12 चेयर्स दी दागा 12 चेयर तज यो दर्जन चेयर्स वेलेशम या जमा सर 12 माल्टी दी नो दे 12 माल्टो तो मंग यो दर्जन माल्टी वायु या 1 डजन माल्टी वर्तवायु दास जमा सर चॉकलेट्स दी नो दा चॉकलेट्स 12 इन नंबर दी नो 1 डजन या यो दर्जन चॉकलेट वेलेशम दास कदा बाल जुगो रमानो दा 12 बाल दी नो दे तो हम ज यो दर्जन बाल वेलेशम क मंगु गुरु नो खेला बनाना चिकमदा फ मार्केट की ददी डीलिंग चिकम दी आगा इन टर्म ऑफ डजन की यानी फ दर्जनों के दास की दागी हिसाब सर दी सेलिंग की खलक सके खरसई आओ यानी 12 बनाना तज 1 डजन या यो दर्जन बनाना वेलेशम वस दगा क्वांटिटी तमंग सवायु दर्जन वायु या तर डजन वायु और दगा 12 तमंग सवायु दागा नंबर दे कम जो यो डजन ऑफ सब्सटेंस की प्रेजेंट भी वस दा याद सादा कदा खबरा मा इंट्रोड्यूस कड़वा फास्ट चेरा 12 नंबर चे सब्सटेंस कदर जो चाहे तो बस 1 डजन में हम जो 12 नंबर तबे मे बी इसाक नंबर वे जगह जदा मा बस कड़ो इंट्रोड्यूस कड़ो यानी पॉसिबिलिटी हुआ या इमरान नामी यो फर्द का परस का दे 12 यानी दे दर्जन अगर इंट्रोड्यूस करा यारा 12 आइटम्स ऑफ एनीथिंग विल बी इक्वल टू सो 1 डजन मे बी दा 12 तेवे इमरान नंबर वे दासी बल कमंगु गुरु नो हंड्रेड्स यो टर्म होम दे यानी सैकड़ा चे तमंग वायु नुदा हम यो टर्म दे कम चे मार्केट किसे की यूज की यानी यो सैकड़ा चेयर्स मीन 100 चेयर्स 1 सैकड़ा बॉयज मीन 100 बॉयज या दास जमन को गुरु नो 100 यानी यो सैकड़ा फ्लावर मीन्स 100 फ्लावर यो सैकड़ा बाल मीन 100 बाल्स यो सैकड़ा माल्टी कमंगु गुरु जकल मंग द माल्टू डीलिंग्स लगवा खा क्वालिटी की को क्वांटिटी की को बेदागी द पर सैकड़ा टर्म से आगा यूज की यानी यो सैकड़ा माल्टी चीदी नगा 100 माल्टो तमंग 100 यो सैकड़ा माल्टी वायु नुवस दगा 100 नंबर तमंग 100 यू सैकड़ा वायु नुवस दा 100 नंबर के छा इंट्रोड्यूस करो लिट दा नेम जमंग सरहु मजहर नो दित बे मजहर नंबर वे या कजो उगोरमा कपरस का दा 100 दा खबरा चेयर पियो सैकड़ा के बजमंग सर 100 आइटम्स भी दा खबर जमंग सर कड़ो मंसूर मे बी देते मंसूर नंबर वे या चिचा हम इंट्रोड्यूस कड़ो देते बे आगे नंबर यो पॉसिबिलिटी वो चेयर दा दे बेस बांधे आगे तसे आगा नंबर वे वस दा 100 जमंग सर यो नंबर दे कम पियो सैकड़ा आइटम्स किसी प्रेजेंट हुई वस दे 100 कपरस का दा खबरा चेयरा यो सब्सटेंस पियो सैकड़ा के 100 आइटम्स भी दमा कड़वा नो माय नेम इज हिसाक जमा हिसाक नाम द मी बी 100 तेबे हिसाक नंबर सके आगे ते वेलो हाउस राजू एवोगाड्रो नंबर ला नो दास यो साइंटिस्ट नो आगा साइंटिस्ट दा खबर कड़वा शेर पे यो मोल के बजम सरा 6.023 क्रॉस 1023 नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी पे यो मोल सब्सटेंस की लगा मख के चिकम खबर मा वकड़ी ना खुद मार्केट से दा डीलिंग दा खबर भी उस पर केमिस्ट्री के चक्कर मंग डीलिंग को मंग बद एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयन सर सको दागी सर जमंग वास्ता राजी उस दगा केमिकल्स कैलकुलेशन द बार यो साइंटिस्ट दा साइंटिस्ट नुम सो एमिडो एवोगाड्रो नागे खबर कड़वा चेयर 1 मोल सब्सटेंस के वजह सर 6.023 क्रॉस 1023 पार्टिकल्स यानी कजर हाइड्रोजन एटम खबर हुकुम 1 मोल हाइड्रोजन के बाद 6.023 क्रॉस 1023 हाइड्रोजन एटम्स भी या कजर वाटर मॉलिक्यूल खबर हुकुम 1 मोल वाटर के बाद 6.023 क्रॉस 1023 वाटर मॉलिक्यूल्स भी या कजर 1 मोल चेयर खबर हुकुम 1 मोल चेयर मीन्स 6.023 क्रॉस 1023 चेयर 1 मोल बॉय मीन्स 6.023 क्रॉस 1023 बॉय यानी संख्या पे यो दर्जन के 12 आइटम्स दी दास पे यो मोल के यो खास नंबर ऑफ पार्टिकल लगा पार्टिकल जमा सरसरी 6.023 क्रॉस 1023 वो चूँकि दा मार्केट न दल तबा खबर दा केमिस्ट्री दा केमिस्ट्री की खबर एटम्स मॉलिक्यूल या आयन की दल तबा सवयमा चेरा आगा नंबर कम च 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के प्रेजेंट भी और आगा नंबर जमा सर 6.023 क्रॉस 1023 दे और दगा नंबर जैसे हम एवोगाड्रो नंबर होते हैं एवोगाड्रो नंबर से क्या हम संग चिमा की खबर होकड़ा शेर गदा खबर मा कड़वा छपैया दर्जन की सीरीज मंग सरा
12 آیټمز وي نو دغه 12 ته به ایساق نمبر څه کېږو ویلو. اوس دا خبره چې په 1 مول سبسټانس کې 6.023 کراس 10⁻23 پارټیکلز وي دا خبره ایمیډو ایوګاډرو کړې وه نو په دې وجه دې نمبر ته څه وایي ایوګاډرو نمبر وایي. نو په دې کې هېڅ قسم د کنفیوژن څه خبره نشته. 1 مول کې زموږ څه دا یو کاونټینګ یونټ دی په دې کې به یو خاص نمبر اف پارټیکل دي څنګه چې په یو درزن کې 12 ایټمز دي داسې په یو مول کې یو نمبر اف پارټیکل دی هغه نمبر سره 6.023 کراس 10⁻23 او ایوګاډرو نمبر ورته ځکه وایي چې دا ایمیډو ایوګاډرو په فرست ټایم څه کړو ډیټرماین کړو. که فرض کا دا خبره ما کړې وه چې په 1 مول اف اني سبسټانس کې به 6.023 کراس 10⁻23 پارټیکلز وي نو بیا انسټیډ اف ایوګاډرو نمبر دې نمبر ته به ایساق نمبر وي ځکه چې دا ما انټروډیوس کړو. نو په دې کې هېڅ قسم د کنفیوژن خبره نشته. نو راځو ډیفینیشن لا چې د ایوګاډرو نمبر ډیفینیشن څنګه دی. نو نمبر اف پارټیکلز ایټمز آین آر مالیکیول چونکې په کیمستري کې د ایټمز مالیکیول آین خبره کېږي نو ځکه دا نمبر اف پارټیکلز زموږ سره یا ایټمز کېدای شي یا آینز کېدای شي یا مالیکیولز کېدای شي پریزنټ ان 1 مول اف ا سبسټانس از کالډ ایوګاډرو نمبر. هغه نمبر اف پارټیکلز کوم چې په یو مول اف سبسټانس کې هغې ته موږ څه وایو ایوګاډرو نمبر وایو. ډیټرمینیشن چې مطلب دا چا ډیټرماین کو او دا چا کالکولیټ کو نو دې یو تھیوریټیکل کالکولیشن زموږ سره یو ایټالین ساینټیسټ ایمیډو ایوګاډرو کړو کله کړو په 1811 کې کړو کله کړو په 1811 کې. اټ واز ډیټرماینډ بای ان ایټالین ساینټیسټ ایمیډو ایوګاډرو ان 1811 په 1811 کې دا ایمیډو ایوګاډرو دا خبره کړې وه چې په 1 مول اف اني سبسټانس کې به 6.023 کراس 10⁻23 پارټیکلز وي نو په دې وجه دغه نمبر ته د نوم په مناسبت سره ایوګاډرو نمبر وایو. اوس راځو ریپرزنټیشن لا چې ایوګاډرو نمبر په څه ریپرزنټ کېږي نو اټ از ریپرزنټډ بای کیپیټل ان او capital A in the subscript of n. دا په دې باندې څه کېږي ریپرزنټ کېږي n به اوس دا n ماته شو کوي نمبر او دا a چې کوم د n سره په سبسکرپټ کې لیکلی شوی دی دا ماته ایمیډو ایوګاډرو مطلب a ظاهري څه ایمیډو ایوګاډرو نو اټ شو دیٹ n a is ایوګاډرو نمبر. اوس راځو ویلیو لا چې یاره د ایوګاډرو نمبر دا ویلیو څنګه را که موږ وګورو نو د درزنز چې کوم آیټمز دي هغه 12 دی او دغه 12 کانسټنټ دی. که زه د چیرز د نمبر خبرو کوم زه چې 1 ډزن چیر نو 12 چیر. که زه د بال خبرو کوم چې 1 ډزن بال نو 12 بالز دغه نمبر کانسټنټ نه چینج کېږي. نو داسې د ایوګاډرو نمبر هم یو کانسټنټ دی یعنی په 1 مول کې چې کوم نمبر اف پارټیکل دی کوم ته زه ایوګاډرو نمبر وایم هغه زما سره نومیریکلی برابر دی 6.023 into 10⁻23. نو اوس 1 مول که زه اني سبسټانس والم مطلب که زه 1 مول واټر والم نو په 1 مول واټر کې به 6.023 کراس 10⁻23 پارټیکلز وي او دا خبره ایمیډو ایوګاډرو کړې وه چې په 1 مول کې به 6.023 کراس 10⁻23 پارټیکل وي نو ځکه د نمبر 6.023 کراس 10⁻23 ته ایوګاډرو نمبر وایي. ښه اوس راځو ایگزامپلز لا نو که زه وګورم نو 1 مول هایډروجن ایټمز اوس هایډروجن زمونږ چونکې ایټم دی نو په دې کې به زمونږ سره 6.023 into 10⁻23 هایډروجن ایټمز. که زه د واټر خبره کوم نو واټر مالیکیول دی نو په 1 مول واټر مالیکیولز کې به زمونږ سره 6.023 into 10⁻23 مالیکیولز اف واټر وي. داسې که زه د 1 مول سوډیم کلورایډ خبره وکړم نو په 1 مول سوډیم کلورایډ کې به 6.023 into 10⁻23 فارمولا یونټي مطلب 6.023 into 10⁻23 NaCl یونټس په زما سره 1 مول NaCl سی وي د هغې برابر وي. داسې 1 مول ګلوکوز که زه خبره وکړم 1 مول ګلوکوز برابر وي 6.023 into 10⁻23 مالیکیولز اف ګلوکوز مطلب که زه په یو بکټ کې په یو بالټي کې 6.023 into 10⁻23 مالیکیول اف ګلوکوز راوالم دغه ګلوکوز زما سره څه برابر وي دا د 1 مول ګلوکوز څه وي برابر وي. اوس مول زموږ سره چې یاره مول څه ته وایي نو مول زموږ سره ایټالینز ورډ دی او مول مین ماسیو هیو ماسیو هیو یعنی ا ویری هیوج ماس ته موږ څه وایو مول وایو. نو مول چونکې موږ ته څنګه پته چې 6.023 into 10⁻23 پارټیکلز چې کله رایوځای شي نو هغه د 1 مول برابر وي. نو دا نمبر ډېر زیات هیوج نمبر دی اینډ یو ویل نو اټ لاست په لاست کې زه تاسو ته سپیکټ ښیم د مول په باره کې د هغې نه به تاسو ته پته ولګي چې دا یو څومره هیوج نمبر دی خو په کیمسټري کې دا ډېر زیات ماینیوټ موږ ته څه کېږي پرېوځي د هغې ریزن دا دی چې په کیمسټري کې که زه په بالپین باندې یو فول سټاپ وکړم یو ډاټ نو په دغه ډاټ کې اپراکسیمیټلی 20 لیکس ایټمز وي
په یو فل سټاپ کې اپراکسیمیټلی 20 لیکس ایټمز وي نو به په دغه لینګویج کې موږ ته د مول څه کېږي هغه کم پرېوځي یعنی په 18 ګرام زموږ سره اکسیسیبل دی په دې کې زموږ سره 1 مول واټر وي نو هغه دونه هیوج اماونټ نه دی خو که زه پرس کا اینی فزیکل تھنګز مطلب 1 مول چیر یا 1 مول اینی ادر تھنګ نو هغه ډېر هیوج ماس بیسې کېږي راځي ځکه چې نمبر ډېر زیات غټ نمبر نو د مول ډیفینیشن راځم نو د مول 2 ډیفینیشن دی ون ډیفینیشن دا چې مول از ا بیس فزیکل کوانټیټي which contain Avogadro number یعنی 6.023 into 10 power 23 of particles can be atoms molecules ions of any substance مول زموږ سره دا یو فزیکل کوانټیټي ده څنګه چې موږ د فرست ایئر په فزیکس کې ویل دي چې زموږ سره 7 بیس فزیکل کوانټیټي دي هغه زموږ سره ټایم دی زموږ سره لینث دی زموږ سره ماس دی داسې زموږ سره الیکټریک کرنٹ دی زموږ سره مطلب انټنسټي اف لایټس ایټسټرا زموږ په هغه کې یو اماونټ اف سبسټانس هم دی کوم چې موږ وایو مول وایو دا یو بیس فزیکل کوانټیټي ده نو زموږ سره مول زموږ سره بیس فزیکل کوانټیټي ده په کوم کې چې Avogadro number of particles of any substance وي هغه پریزنټ وي مطلب چې کله زه 6.023 into 10 power 23 هایدروجن ایټمز راوالم نو دا څه برابري دا د 1 مول برابري څنګه چې 12 items of anything د 1 درجن برابري یعنی څنګه زموږ سره ټریډیشنلی درجن یو کوانټیټي ده نو داسې مول هم یو کوانټیټي ده او په مول کې 6.023 into 10 power 23 سی پارټیکلز پریزنټ وي دا د ایټمز کې دي شي آینز کې دي شي او مالیکولز کې دي شي ځکه چې دا مولز به یوز کیږي په کیمیکل لینګویج کې په کیمیکل لینګویج کې موږ د چیرز د مالټو یا د بالونو خبره نه کوو بلکې د ایټمز مالیکولز او آینز خبر بس کیږي ها سیکنډ ډیفینیشن مسله دا دی چې when the atomic mass of an atom's molecular mass of a molecules or formula mass of a formula unit is expressed in gram it is said to be 1 mole کله چې یو اټم atomic mass یا د یو مالیکولر ماس یا د یو فارمولا یونټ فارمولا ماس په ګرام کې ایکسپریس کما نو دا هم د 1 مول سوي برابر وي ها بل زموږ سره دا یاد ساتئ چې it is one among the 7 base physical quantity دا مول چې کوم دی دا چې کوم 7 base physical quantity یعنی ټایم د زموږ سره لینث دی ماس دی نو پای کې د اماونټ اف سبسټانس یا مول هم یو بیس فزیکل کوانټیټي ده ها بل اٹ از ریپرزینټډ بای MOL دا مول باندې څه کیږي ریپرزینټ کیږي یعنی MOL دا ای بو سره موږ څه کوو نه لیکو دا موږ په سمال کې څه کوو لیکو ها بل یونټ زموږ سره څنګه چې د ار یو بیس فزیکل کوانټیټي یونټ وي څنګه چې یعنی د ټایم یونټ زموږ سره سیکنډ دی داسې د لینث میټر دی نو داسې د اماونټ اف سبسټانس یا مول هم یو یونټ دی هغه زموږ سره مول دی یعنی MOL دی ها وس examples راځو فرست examples 1 mole hydrogens نو 1 mole hydrogen څنګه چې ما 2 types definition د مول کړی دي نو هغه دواړه په دې example موږ څه کوو کلیئر کوو یعنی د hydrogen atomic mass 1 mu دی که په ګرام کې ایکسپریس کوم د 1 mole برابر دی څنګه چې ما ویل چې 1 mole of any substance contain Avogadro number of particles no 1 mole of hydrogens contain 6.023 into 10 raised to power 23 hydrogen atoms a second example زموږ سره water then 1 mole water زموږ سره د 18 gram water برابري او په دې کې Avogadro number of particles یعنی 6.023 into 10 power 23 water molecules وي ها 1 mole of sodium chloride زموږ سره د 58.5 gram sodium chloride برابر وي او په دې کې 6.023 into 10 power 23 sodium chloride سوي دغه یونټ پکې دغه فارمولا یونټ پکې سوي پریزنټ ها 1 mole of glucose زموږ سره د 180 ګرام برابر دی او په 1 mole of glucose کې Avogadro number of glucose molecule وي یعنی 6.023 into 10 power 23 molecules دا زموږ سره د 1 mole glucose سوي دغه برابر وي او دغه ماس 180 ګرام وي how big is a mole وس مول څنګه چې مخکې تاسو ویل چې دا مول یو ډیر زیات هیوج نمبر دی دا Avogadro نمبر یو ډیر زیات هیوج نمبر دی دا مول یو هیوج کوانټیټي ده او په کیمستري لینګویج کې دا موږ ته یو ماینیوټ ځکه پرېوځي چې په یو فول سټاپ کې 20 lakhs atoms وي نو به زموږ سره په 18 ګرام کې ایزیلی 6.023 into 10 power 23 واټر مالیکولز داسې په 1 ګرام کې 6.023 into 10 power 23 هایدروجن ایټمز وي په کیمستري کې دا ډیر زیات کم اماونټ دی خو په عام لایف کې عام روټین کې کوم دا نمبر اپ اني ادر ثینګ یو کس چیز ولې وانلو نو موږ تاسو پرې وځي ډیر زیات هیوج نمبر او هیوج کوانټیټي موږ تاسو کې هغه پرې وځي نو the first fact about mole is 1 mole of marble would cover the entire earth ocean included for a depth of 2 miles کزه 1 mole marble راوالم مطلب 6.023 into 10 power 23 marble راوالم نو دا marble به زموږ سره entire earth مطلب سره د اوشن سمندرونو دا د ځمکې نواله
د سو پورې د 2 مایلز پورې ډیپث سکی دا به کور کی مطلب 3.2 کیلومیټرز زموږ سره بلنس سکی دا کور کی مطلب د زمکه د سرفیس نواله د 2 مایلز پورې یعنی د 3.2 کیلومیټر پورې دا ایریا به د ماربل سکی کور کی انکلوډینګ اوشن نو اوس یو شوډ ثینک اپ اټ چیرې د امول سونه یو هیوج نمبر دی یو غټ نمبر بل زموږ سره 1 مول اپ $1 bill staked one on top of another would reach from the sun to Plato and bake 7.5 million times. کپرس کا من د US ډالر د یو روپۍ چې کوم چکونه وي دا چکونه د یو بل د پاسه سکسیسیو لیکدو نو دا به د ارت نه 1 مول موږ راولو مطلب 6.023 into 10 raised to the power 23 سټیک راولو دغه چیک راولو د $1 نو دا به زموږ سره د ارت سرفیس نه پلوټو ته څه شي ورسي بل خبره it would take light 9,500 years to travel from the bottom to the top of a stick of 1 mole of US dollar bills کزه د $1 bills راوالم سټیک راوالم مطلب دغه چیک راوالم دا فرلا پسې د یو بل د پاسه کدمه نو دا به دون هایټ تورسي دون لینتا کداغه لینت به ځکه ورکوم مطلب د سټیک د چیک د باټم نظر روان سم او ټاپ تر سم نو دا به الی سونا دا به 9500 سال دی مطلب 9500 ایئرز با دا 1 مول سټیک د باټم نه ټاپ تر رسیدو کې سګي دا به لګي خبل یو فیکټ زمون سره لیټ وی هه اورنج کفرس کا زمون سره 1 مول اورنج مین 6.023 into 10 power 23 اورنج من دغه کاونټینګ شروع کو زمون سره د دنیا آبادی چې کومه دا اپراکسیمیټلی 6 ارب ده یعنی 6 into 10 power 9 سره دونه ده یعنی 6 ارب آبادی د ټوټل ورلډز کدا ټوټل ورلډز مطلب د دې را کراود شي دا شروع شي او دا 1 مول اورنج دغه کاونټینګ سٹارټ کی مطلب 6.023 into 10 power 23 اورنج زمون سره شي دونه اورنج زمون سره او دغه 6 ارب کراود دغه کاونټینګ سٹارټ کی او کاونټینګ داسې کوي یو انډیویډوال مطلب یو کس په یو سیکنډ کې 2 اورنج څخه هغه کاونټ کوي هغه شماري دا به سونه ټیم والی دی 1 مول اورنج دا شمارل دا 19,20,000 ایئر یعنی 19,20,000 سال بس کېږي دا 1 مول اورنج سکیږي ردی دا کاونټینګ به زمونږ نه سکی علی او کاونټینګ به 6 ارب پیپلز کوي په یو سیکنډ کې به یو انډیویډوال 2 اورنج سکی هغه کاونټ کوي نو دین هم تاسو اندازه لګولای شئ چې دا مول سونه یو هیوج نمبر دی یو غټ نمبر دی خبل زموږ سره 1 mole of rice grain can cover all the land area up to depth of 75 meters کپرس کا 1 mole rice grain زراوالما مطلب د چاولو د دانی چې کمی دا زراوالما 6.023 into 10 power 23 راوالما نو دا به زموږ سره 75 میټرز چې کوم لینډ زموږ سره نو دا څه کوي کور کوي مطلب د ځمکې د سر نه والا 75 میټر پر ودا دو چاولو د دانی شي خوري شي وګدا 1 مول څه کما راوالما بل انټرېسټینګ فیکټ دا چې 1 mole rice is more than the grain that has been grown since the beginning of time د کله چې مطلب د دنیا باندې شوی د پدې کې پښتون کیږي نو د وسه پورې زموږ سره 6.023 into 10 raised to the power 23 یعنی 1 moles grain د فصل دغه نری شي یعنی زموږ سره چې کوم غنم من کړو جوار من کړو دغه دانی د وسه پورې مطلب د بیګینینګ نه چې کله دنیا شروع د خلک پښتون کړي غدا ټیم نه وسه پورې مزه اپراکسیمیټ ولګمانو 6.023 into 10 raised to the power 23 grain د وسه پورې هم نه دی کړو شي خبره زموږ سره بل فیکټ چې په کمپیوټر begin to count 1 mole items with a speed of 10 billion items per second it would take a time of 2 billion years که یو کمپیوټر څه هغه لګی شي او دغه کمپیوټر زموږ سره the 1 mole atoms counting start کی یعنی 6.023 into 10 raised to the power 23 atoms کې دغه کاونټینګ کوي او هغه کاونټینګ زموږ سره داسې کوي چې په یو سیکنډ کې 10 millions atoms کې کاونټ کوي نو دغه کمپیوټر به دغه 1 moles اټمونو په کاونټ کولو کې زموږ سره 2 billions years کوي علي نو د دې نن تاسو اندازه لګولای شئ چې دغه مولز کې چې کوم یو ګاډ نمبر دی دا سونه یو هیوج نمبر how is the point یا ساتي یو پوینټ به کوم چې سټوډنټ زیات تر څه کې هغه کنفیوز کیږي چې څنګه 1 مول زموږ سره کبزه واټر له هغه 18 ګرام برابر دی کزه 1 مول هایدروجن له هغه 1 ګرام برابر دی کزه 1 مول ګلوکوز له هغه 180 ګرام برابر دی او کزه 1 مول کاربن له هغه 12 ګرام برابر دی سټوډنټ له بده کنفیوز شي یاره دا څنګه 1 ګرام هایدروجن هم د 1 مول برابر او 18 ګرام واټر هم د 1 مول برابر او 180 ګرام ګلوکوز هم د 1 مول برابر نو بده سټوډنټ اکثر شي کنفیوز شي یاره دا ماس ډیفرنٹ دا به څنګه 1 مول برابر دا یاد ساتئ چې مول کاونټینګ یونټ دی کاونټینګ یونټ
هغه زمونږ سره په ماس باندې ډیپینډ نه کوي. لکه که زه دا ویم لکه څنګه چې سیکړه ما مخکې تاسو ته منشن کړه، نو که زه 100 چیر والم نو دې ته زه یو سیکړه چیرز یا کرسۍ ویلی شم، او که زه دا یو سیکړه مطلب هغه بلوري چې ته مونږ وایو کچ کچ کاغذ والم نو هغه هم زما سره سي که 100 ما واغستل هغه هم سي زما سره یو سیکړه بلوري دي. خو ابویسلی ماس پر دغه یو 100 بلورو یعنی کوم چې یو سیکړه بلورو یم او دغه 100 زما سره چې کوم کرسۍ دي یعنی چیرز دي هغې ماس په خامخا ډیفرنټ وي. خو که زه انټرم اف سیکړه خبره کوم نو زه دغه دواړو ته سیکړه ویلی شم. داسې ډزن زموږ سره کوم وګورو یعنی درزن چې کومه ده نو که زه 1 ډزن یعنی 12 سپون والم چمچ والم نو دغه 12 سپون هم زموږ سره د 1 ډزن یا یو درزن چمچو سری د هغې برابر دي. خو که زه فرض کړه 12 ګلاس والم نو دغه 12 ګلاس هم د یو درزن سری د هغې برابر دي. اوس ابویسلی د 12 ګلاسونو وزن به زموږ سره د 12 چمچو د وزن نه سیوایي، خو انټرم اف ډزن یعنی دواړو ته زه یو درزن ویلی شم. نو زموږ سره کاونټینګ یونټ په ماس ډیپینډ نه کوي. اوس په کیمسټري کې زه تاسو ته اگزامپل درکوم. نو په کیمسټري کې ټیک دا 1 مول هایډروجن خو د 1 ګرام برابر دی. په 1 مول هایډروجن کې ریممبر دا یا ساده چې باقي 6.023 × 10⁻23 هایډروجن ایټم وي. اوس 1 مول واټر د 18 ګرام برابر دی، خو 1 مول واټر کې 6.023 × 10⁻23 واټر مالیکیولز وي. نو اوس د هایډروجن او د واټر د مالیکیول کمپیریزن ته شروع کړي نو واټر په یو مالیکیول کې 2 هایډروجن او 1 اکسیجن وي، نو خامخا به د یو هایډروجن ایټم نه وزن سیوا راځي، ځکه چې په واټر مالیکیول کې خو 2 هایډروجن راغله 1 پکې اکسیجن راغلی. داسې که د 1 مول څه خبره کوم نو په 1 مول کې به ډبل اف اوګاډو نمبر اف هایډروجن راځي او اوګاډو نمبر اف اکسیجن به پکې راځي. نو چونکې پای کې هغه پارټیکلز به څه کېږي سیوا کېږي، دغه ایټم سیوا کېږي، نو په دې وجه بیا د هغې ماس څه راځي سیوا راځي. خو انټرم اف مول زموږ سره دواړه 1 مول دي، ځکه چې دواړه زموږ سره contain 6.023 × 10⁻23 په دواړو کې دغه نو پارټیکلز دي. په هایډروجن کې 6.023 × 10⁻23 هایډروجن ایټمز دي، په 1 مول واټر کې 6.023 × 10⁻23 واټر مالیکیولز دي. اوس په دواړو کې سیم نمبر اف پارټیکلز دي، نو ځکه زه سیم 1 مول ویم ماس په د هغې ډیفرنس خامخا راځي، ځکه چې یو زموږ سره یو انډیویژوال ایټم دی، یو بل مالیکیول دی په کوم کې چې دغه ایټم په خپله 2 په یو مالیکیول کې سره هغه انوال دی. هوپ تاسو به اوس کلیر شوي. دا خبره یاد ساتئ چې 23 اکتوبر چې زموږ سره کوم دی نو دا کیمسټ چې زموږ سره کوم دي هغه دا از ا مول ډے څه کوي سیلیبریټ کوي. نو 23 اکتوبر به زموږ سره سي مول ډے وي. څنګه چې موږ 23 مارچ موږ څه کوو هغه موږ دې ته وایو چې یاره دا سره زموږ سره یوم دفاع د 14 اګست یوم ازادي ایټسټرا که نه. نو داسې کیمسټ چې کوم دي هغه دا مول چونکې اټ از ا بیسک لینګویج ان کیمسټري کې دا یو ډېر ښه کنسپټ دی، بیسک کنسپټ دی. په دې وجه 23 اکتوبر چې کوم دی دا از ا مول ډے خلک څه کوي سیلیبریټ کوي. ها دا زموږ سره ټاپک نننی و چې کوم د مولز اوګاډرو نمبرز حوالې سره موږ خبرې وکړې. روان ټاپک به زموږ د کیمیکلز کیلکولیشن حوالې سره یې چېرې مول به ماس ته څنګه نوټ کوو، ماس به مول ته څنګه نوټ کوو، پارټیکل به مول ته څنګه نوټ کوو او مول به پارټیکل ته څنګه نوټ کوو. Thank you so much. Stay at home and stay safe.